去旧的外袍，穿上新的衣裳。主的恩典源源不绝，进入更丰盛。得人如雨，回应呼召，荣耀全能神。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你今年好，如意亨通福归到，喜洋洋乐乎乎，祝福带到你身旁，在主里的每一天，得胜更新你生命，更胜万年。新的一年，新的希望，新的人开始。放下过去旧的外袍，穿上新的衣裳。主的恩典源源不绝，进入更丰盛。得人如雨，回应呼召，荣耀全能神。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你今年好，如意亨通福归到，喜洋洋乐乎乎，祝福来到你身旁，在主里的每一天，得胜更新你生命，更胜万年。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你今年好，如意亨通福归到，喜洋洋乐乎乎，祝福带到你身旁，在主里的每一天，得胜更新你生命，更胜万年。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你今年好，如意亨通福归到，喜洋洋乐乎乎，祝福带到你身旁，在主里的每一天，得胜更新你生命，更胜万年。新的一天，阳光洒在脸上，春风吹进我心房。换上新衣，听见门铃叮当，一家大小聚一堂。旧事已过，让新的来到，忧伤全都丢掉。主与我同在，天天美好，喜乐在心中环绕。新的一年，新希望，平平安安回响。家人天天康康，欢笑声充满大街小巷。主的恩典数不完，祝福源源不断。出入有他陪伴，一家人迎接新年新希望。丰富佳肴摆满在圆桌上，灿烂笑容在脸上。噼里啪啦爆竹在大声响，伴着鼓声隆咚锵。旧事已过，让新的来到，忧伤全都丢掉。主与我同在，天天美好，喜乐在心中环绕。新的一年，新希望。
一乐一乐落一落一来，啦发啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来。新年发大财，人人爱，但要看钱从哪里来。有钱没健康有什么用呀？所以也要求健康在，求健康也要求家庭平安呀，求家人每个都和睦安康。这么一来，一切都很美满呀，幸福花朵天天为你开。啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来。新年发大财，人人爱，但要看钱从哪里来。有钱没健康有什么用呀？所以也要求健康在，求健康也要求家庭平安呀，求家人每个都和睦安康。这么一来，一切都很美满呀，幸福花朵天天为你开。啦发一乐落咿呀来呀来，健康祝福平安嘛样样在。啦发一乐落咿呀来呀来，身体健康福杯满满，家庭平安样样在。啦发一乐落咿呀来呀来，健康祝福平安嘛样样在。啦发一乐落咿呀来呀来，身体健康福杯满满，家庭平安样样在。祝你好事样样在，祝你好事样样在，祝你好事样样在。啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来，啦发一乐一乐落一落一来。新的一年许个愿，新的一年许个愿，我要许个家庭愿。新的一年许个愿，新的一年许个愿，我要许个家庭愿。愿每家庭都美好，和睦相处没烦恼，有重担一起来跳，一起哭来一起笑，凡事不必计较，共有一个目标，彼此相爱到老，一年比一年更好。新的一年许个愿，新的一年许个愿，我要许个家庭愿。新的一年许个愿，新的一年许个愿，我要许个家庭愿。愿每家庭都美好，和睦相处没烦恼，有重担一起来跳，一起哭来一起笑，凡事不必计较，共有一个目标，彼此相爱到老，一年比
年更好。孝亲敬老，阖家欢好，不计前嫌，一笔勾销，满腹欢笑，相爱到老，幸福的家庭啊，生活领导大红包。孝亲敬老，阖家欢好，不计前嫌，一笔勾销，满腹欢笑，相爱到老，幸福的家庭啊，生活领导大红包。哇哇哦，哇哇哦，哇哇哦，哇哇哦。新的一年许个愿，新的一年许个愿，为你许个家庭愿。新的一年许个愿，新的一年许个愿，为你许个家庭愿。新的一年许个愿，新的一年许个愿，为你许个家庭愿。新的一年许个愿，新的一年许个愿，为你许个家庭愿。这些淫乱的人啊，岂不知以圣俗为友，就设以神为敌吗？所以凡想要与世俗为友的，就设以神为敌了。Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌《天上真光，今照耀我心》。 Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ada Terang Dalam Hatiku. Letting go.
我们一起来祷告。 Jemaat dipersilakan duduk kembali, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan, atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau memuji, mau memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pada nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. 在圣前的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌，给我一个单纯的心。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati mengakui dosa kita. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Give Me a Pure Heart. 亲爱的弟兄姐妹，我们还没有认罪祷告之前，我们来读一段经文，在约翰一书2章1节。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca satu perikop firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1。我们一起来念：我小子们啊，我将这些话写给你们，是要叫你们不犯罪。若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督。Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. 我们一起来祷告。阿爸天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守，谢谢你的带领，让我们能够走到今天。这位天父上帝，首先我们要以破碎的心。我们要承认主，我们实在是个罪人。我们实在我们每一天的日子里头，我们常常不听你的话，我们常常忽略了你的大能，忽略了你的存在。我们也常常自以为聪明，我们常常违背你的命令。这位天父上帝，我们甚至是一个。我们实在是一个微不足道的受造者，我们在你面前很败坏，我们知道是不应该做的，可是我们偏偏去做，得罪别人。哦主啊，我们实在很后悔，我们实在不资格成为你的儿女。天父上帝，求主怜悯我们。
求主不断的来教导，甚至来提醒我们，我们所做的一切，很多时候都不是讨你的心意，都是伤了你的心。这位天父上帝，今天早上，我们再一次恳求你的怜悯，我们再一次恳求你再一次给我们机会悔改，恳求你牺牲的爱，恳求你的宝血再一次赦免我们一切的过犯。天父上帝，当你借着你的话语，求你不断的来提醒我们，不断的来警告我们，不断的来管教我们，鞭打我们，使我们知道我们很多事情是不应该做的，是已经伤了你的心的事情。这位天父上帝，求你再一次给我们机会，教导我们，让我们的生命是一个远离罪恶的生命，教导我们，告诉我们，我们的生命其实是完全属于你的。哦，天父上帝，求你不断的来塑造我们的生命，让我们的生命越来越像耶稣基督的生命，能够成为盐，成为光，来照亮还在黑暗的弟兄姐妹，也透过我们的生命，能够影响更多的人来到你面前。哦，谢谢主，谢谢主垂听我们认罪祷告，我们将祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。我们一起来念主祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们离间试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。请大家的来站立，我们一起来宣读我们的信仰使徒信经。Jemaat dipersilakan tetap berdiri, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应。又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活。我信永生，阿门。我们来起应经文 ，Responsoria。友谊之爱，朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生。人为朋友死命，人的爱心没有比这个大的。滥交朋友的，自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。只愿人过的，寻求仁爱，理智挑错的，离间密友。 Kasih persahabatan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Romeo Song, Gloria Patri. Sing
请少先队干涉来献歌。 Saat ini kami persilakan Officer Boys Brigades untuk mempersembahkan sebuah pujian.
Teman-teman, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan pada kami hingga pada hari ini. Bapa, pada saat ini Bapa, kami akan masuk di dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau kembali berbicara kepada kami, mengajar, membimbing, bahkan menghajar kami, supaya kami lebih mengerti kehendak Tuhan dan kami bisa selalu berada di jalan yang benar. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami konsentrasi penuh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak juga terkasih dalam Tuhan, setiap manusia pasti terlahir dari sebuah keluarga. Keluarga yang terdiri dari papa, mama, kakek, nenek, abang, kakak, ipar, paman, bibi, mertua, menantu, keponakan, sepupu, dan lain-lain. Nah, itulah satu keluarga yang kita miliki selama ini. Dan sudah tentu setiap manusia mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sukacita, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang penuh dengan kehangatan, dan tentunya keluarga yang diberkati Tuhan. Tetapi seringkali kita menjumpai keluarga yang penuh masalah, keluarga yang hiruk pikuk, keluarga yang seperti kapal pecah, keluarga yang berantakan, ya, karena terlalu banyak piring terbang, tiur gitu ya. Bahkan keluarga yang tidak jelas. Di mana papamu? Di mana mamamu? Saudara-saudaramu di mana? Nggak tahu katanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah keluarga juga berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, terbentuklah sebuah keluarga. Tentu Tuhan tidak pernah menciptakan keluarga yang berantakan. Sebaliknya Tuhan selalu memberkati keluarga-keluarga ciptaannya. Nah, jika sebuah keluarga sudah tidak menjadi sebuah keluarga lagi, ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba dengarkan baik-baik, renungkan bersama. Jika sebuah keluarga tidak menjadi sebuah keluarga lagi, pasti ada sesuatu yang hilang. Pasti ada sesuatu yang disalahgunakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan makna kasih storge yang merupakan salah satu dari 4 jenis kasih yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, kata storge dapat kita temukan dalam kitab Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Mari kita sama-sama membacanya. Roma 12 pasal 10 di sini mengatakan kepada kita, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain dengan mesra, seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya kalian saling mendahului, memberi hormat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di sini jelas dikatakan kepada kita, hendaklah saudara-saudara saling mengasihi. Saling mengasihi satu sama lain dengan apa? Dengan mesra. Kalau dikatakan mesra, rasanya sudah cukup bagus ya. Mesra artinya intim, dekat ya. Seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaknya, ini pesan Tuhan, dan hendaknya kalian saling mendahului, memberi hormat. Saling mendahului, memberi hormat. Mari kita memikirkannya, merenungkannya. Bagaimana di dalam sebuah keluarga yang dipesankan Tuhan harus saling mendahului, memberi hormat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, memang dalam terjemahan bahasa Indonesia kita tidak akan menemukan kata storge, ya, karena storge adalah bahasa Yunani. Dan di dalam kitab Roma 12 ayat 10 ini
Makna storge dikaitkan dengan kata philos, ya, dengan kata philos dengan sebutan philostorgos, yang mengandung arti, ya, mari kita lihat bersama-sama, kasih yang terdapat antara orang tua dan anak-anak, dan kasih antara suami istri. Yang kedua diartikan kasih sayang yang cenderung ingin mencintai dengan lembut tentunya. Dan yang ketiga diartikan kelembutan kasih timbal balik antara orang tua dan anak. Nah, inilah yang terkandung di dalam makna philostorgos, ya. Dari pengertian ini kita bisa memahami yang dimaksud kasih storge adalah kasih mayoritas terjadi antara anggota keluarga, orang tua dan anak, sesama saudara famili, kasih dalam hubungan darah. Nah, jadi kita sekarang sudah tahu storge itu apa, kasih storge itu apa, adalah kasih yang mayoritas terjadi antara anggota keluarga, antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi jika kita teliti dengan memperhatikan bahasa aslinya, kata storge dalam Roma 12 ayat 10 ini memakai kata philostorgos, yang tadi dikatakan, ya, memakai kata philostorgos. Nah, dari sini ternyata kasih storge ini mempunyai kaitan dengan kasih philia, ya, yaitu bahasa Yunaninya philos, ya, yang artinya kasih persahabatan. Kasih persahabatan yang berarti di antara sesama anggota keluarga bukan hanya saling mengasihi sebagai anggota keluarga, tetapi di dalamnya juga terdapat kasih persahabatan. Sesama anggota keluarga saling mengasihi seperti seorang sahabat. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, jadi kita sesama anggota keluarga, satu saudara, antara kakek, papa, saudara-saudari kita dan juga famili-famili yang lain yang memiliki hubungan darah, bukan hanya sebatas saling mengasihi karena dia adalah anggota keluarga saya, tetapi di sini juga ditekankan bahwa kita juga harus memiliki kasih philia. Makanya kasih philia levelnya itu di atas storgos. Kenapa? Karena kasih philia atau kasih persahabatan itu adalah kasih yang bisa dikatakan melampaui storge. Nah, kalau kasih storge kan hanya di antara keluarga, anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kasih philia yang artinya adalah kasih persahabatan, brotherly love, friendship, kasih antara satu teman yang satu dengan yang lain. Nah, itu bisa kita bayangkan walaupun sebenarnya nggak ada hubungan darah, walaupun tidak kita kenal sebelumnya, tetapi setelah menjadi sahabat, setelah menjadi kawan, setelah menjadi teman, nah, itulah kasih yang seharusnya juga ada di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita bisa melihat dan merasakan sendiri bahwa kebanyakan dalam hubungan sesama, ternyata hubungan persahabatan lebih kuat daripada hubungan saudara sendiri. Pernah kita rasakan itu? Rasanya hubungan persahabatan lebih kuat daripada hubungan keluarga. Seringkali kita mendengar kalimat seperti ini, percuma saudara, percuma famili, minta tolong saja pakai hitung-hitungan. Pernah? Nah, percuma kakilan, nah, gitu kita katakan, ya. Percuma isi waiko, percuma isi wae cincin. Nah, itu tolong aja naik kangkok. Nah,
kita itu tolonglah. Dan bahkan saya pernah bertanya kepada seseorang, di sini kan ada family, kenapa nggak tinggal bersama dengan dia? Walaupun kamu studi di sini, ya, dia studi di luar negeri, dan di luar negeri itu ada familinya, tetapi dia tidak tinggal dengan familinya, dia tidak tinggal dengan sanak saudaranya. Dia memilih kos, dia memilih tinggal dengan teman-teman sekampusnya. Padahal kalau tinggal kos, tinggal dengan teman-teman kan biaya lebih besar lagi. Kalau tinggal di rumah famili kan kita bisa hemat biaya kos tersebut. Tapi dia gak mau. Ini membuktikan kepada kita bahwa hubungan persahabatan antara teman itu lebih kuat daripada hubungan keluarga. Tetapi yang sebenarnya tidak harus demikian, bukan? Nah, dan bahkan firman Tuhan di kitab Amsal juga mengatakan demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wow, apa maksudnya? Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya berikut firman Tuhan di Amsal 18 ayat 24 ini ingin menegur kita. Ya, ingin menegur kita. Jangan sampai hubungan sahabat itu lebih karib daripada saudara kita, daripada anggota keluarga kita. Itu sangat bahaya kalau itu terjadi. Artinya kita lebih mempercayai teman daripada mempercayai anggota keluarga kita sendiri. Itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan sekali kalau bagi saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, memang storge adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga. Misalnya seorang anak kepada orang tua, kakak dengan adiknya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kasih ini terbatas pada lingkungan keluarga saja, sehingga bersifat eksklusif, hanya untuk kalangan sendiri, dan menutup kemungkinan untuk mengasihi anggota kelompok yang lain. Nah, itu yang terjadi dalam pengertian kasih storge. Jadi bisa dikatakan kasih storge memiliki sifat keegoisan yang berpihak pada anggota keluarga sendiri saja. Nah, jadi kalau kita memaknai kasih storge, aslinya itu adalah kasih antara anggota keluarga, maka bisa dikatakan kamu bukan anggota keluarga, kamu orang lain, kamu orang luar. Saya hanya mengasihi anak-anak dan cucu-cucu saya. Bisa sampai di situ. Timbul suatu sifat keegoisan yang bersifat eksklusif. Tapi sebenarnya dari makna bahasa aslinya, ya, kasih storge adalah kasih yang penuh kebaikan, pengorbanan, dan kesungguhan. Kalau kita benar-benar meneliti bahasa asli, bahasa Yunani dari kasih storge ini memiliki arti penuh kebaikan, pengorbanan, dan kesungguhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih storge yang dikatakan adalah kasih antara sesama anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah dan garis keturunan. Tentu seharusnya sesama anggota keluarga itu harus saling berbaikan. Ya, nama itu ada hubungan darah, ya. Dan seharusnya juga ada pengorbanan jika itu diperlukan. Namanya pun saudara sedaging, ya. Dalam hal mengasihi seharusnya juga dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan berpura-pura atau memiliki motivasi tertentu yang mungkin berakibat mencelakai salah satu pihak.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sering mendengar berita demikian. Demi uang, demi martabat, demi harga diri, demi sebuah posisi, tega-teganya dia membunuh istrinya. Tega-teganya dia membunuh suaminya. Bahkan kita sering mendengar berita-berita anaknya sendiri pun dibunuh. Dan juga menyangkut anggota keluarga yang lain, dia mengkhianati saudaranya dan akhirnya masuk penjara. Sampai-sampai ini juga sering terjadi, ya, mengumumkan di koran, ya, saya nama ini tidak mengakui dia sebagai anakku lagi, atau sebagai anak juga melaporkan, mengumumkan di koran, saya nama ini tidak mengakui dia sebagai orang tuaku lagi, mulai hari ini tanggal sekian. Wah, itu suatu hal yang bisa dikatakan benar-benar gawat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika hal-hal seperti ini terjadi, tentu di tengah-tengah anggota keluarga sudah tidak ada lagi yang namanya kasih storge. Oleh sebab itu, supaya kasih storge tidak salah difungsikan dan tidak hilang di tengah-tengah keluarga, maka kasih storge perlu diterangi oleh kasih agape, yang adalah kasih paling tinggi, yang adalah kasih yang paling sempurna dari segala jenis kasih yang ada dalam relasi orang tua dan anak serta sanak saudara. Kasih storge harus benar-benar dipraktekkan dengan makna yang sesungguhnya. Namun, kasih storge bila tidak hati-hati dijalankan bisa juga bersifat subjektif, yang akhirnya memanjakan dan memaksakan kehendak atas nama kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali orang tua berkata bahwa anak mereka harus menjadi orang yang pintar dan mengejar profesi yang tinggi. Pasti hal ini merupakan suatu yang baik bagi anak, bukan? Dan orang tua berkorban serta berjuang supaya anak mereka dapat mencapai hal-hal tersebut. Akan tetapi hal ini menjadi salah karena terdapat unsur pemaksaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peran orang tua dalam menerapkan kasih dan disiplin kepada anak-anak belum tentu sesuai dengan karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada sang anak. Ya. Pikirkan sekali lagi, ya. Dengarkan sekali lagi, ya. Peran orang tua dalam menerapkan kasih dan disiplin kepada anak-anak belum tentu sesuai dengan karunia dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada sang anak. Ya. Contoh, ada orang tua yang menginginkan anaknya jago matematika, jenius dalam hal berhitung. Ya. Akan tetapi ternyata anak ini sama sekali tidak memiliki talenta tersebut. Ternyata anak ini talentanya dalam hal menggambar. Akhirnya anak ini mendapat tekanan dari orang tua dan anak ini menjadi stres dan depresi. Lama-lama sakit jiwalah anak ini dan bisa-bisa ujungnya bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang tua harus lebih peka, harus lebih hati-hati dalam mempraktekkan kasih storge ini. Jangan sampai salah menjalankannya, akhirnya berakibat fatal terhadap seluruh anggota keluarga. Bukan saja terhadap anak, terhadap diri kita sebagai orang tua, bahkan terhadap pasangan suami istri pun berpengaruh sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika orang tua memahami bahwa setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda,
dan asalnya itu daripada Tuhan, tentu anak yang bertalenta di bidang menggambar tersebut pasti akan didukung dan fokus dalam menggambar, ya. Dan pada akhirnya anak tersebut pasti akan menjadi seorang seniman yang terkenal seperti Leonardo da Vinci, ya. Nah, ini salah satu hasil karya Leonardo da Vinci, pelukis terkenal dunia, ya. Karena dipupuk dari kecil, memang talenta yang diberikan sama Tuhan, dia suka menggambar. Orang tua yang kemudian fokus untuk membina dia, dan dia belajar menggambar sungguh-sungguh. Akhirnya Leonardo da Vinci menjadi seorang pelukis terkenal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kasih storge harus disempurnakan oleh kasih agape. Tadi saya sudah katakan kasih agape adalah kasih tertinggi, kasih yang paling sempurna dari ketiga jenis kasih yang lain. Nah, mengapa kasih agape itu adalah yang paling tertinggi? Karena sudah pernah saya jelaskan bahwa kasih agape itu adalah kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada Allah yang seharusnya terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita menyertakan kasih agape di dalam keluarga kita yang adalah kasih storge, maka kasih agape, yaitu kasih ilahi, akan memberi hikmat baik kepada orang tua maupun anak-anak dan anggota keluarga yang lainnya. Bagaimana anggota keluarga antara satu dengan yang lainnya saling mengasihi dan saling menghormati dalam sebuah keluarga. Tadi dikatakan di Roma 12 ayat 10, bukan? Marilah terlebih dahulu memberi hormat antara satu dengan yang lainnya. Artinya di sini menekankan kepada dia, mari kita berlomba-lomba untuk terlebih dahulu menghormati orang lain, bukan meminta orang lain menghormati kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan sekali lagi, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, tanpa kasih agape, kasih storge bisa menjadi salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita yang hidup di tengah-tengah keluarga, kalau kita ingin melihat keluarga kita semakin diberkati Tuhan, mari kita praktekkan kasih storge dengan mengikut sertakan kasih agape, yaitu kasih Allah Bapa di tengah-tengah keluarga kita. Percayalah dan yakinlah, Tuhan akan semakin memberkati keluarga kita. Dan sudah tentu dengan adanya kasih storge dan kasih agape di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi terang dan garam yang akan bisa menjadi saksi bagi Kristus dan membawa jiwa-jiwa yang masih di dalam kegelapan kepada Kristus. Dan sudah tentu keluarga kita akan sangat berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita, memberikan kita satu kekuatan baru bagaimana kita menciptakan sebuah keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Melalui firman Tuhan, melalui pengertian kasih storge, kami sudah mengerti, dan ajar kami Bapa untuk melaksanakannya, menjalankannya di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah keluarga. Bapa, berilah kami kekuatan, mampukan kami dengan dialaskan oleh kasih agape, yaitu kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami masing-masing ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga menyerahkan keluarga kami di dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami berdoa mengucap syukur
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第3首诗歌，这耶稣来住在我心，来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian sejak Yesus di hatiku untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian setiap hari ku diberkati.
所以，亲爱的弟兄姐妹，我们将结束今天早上的聚会，我们一起来领受上帝的祝福。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从天使直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di kehidupan kita selama-lamanya. Dan minggu ini kita masih berada di suasana Imlek tentunya, hingga pada malam Cap Gome nanti. Kiranya di suasana Imlek ini kita terus diberkati Tuhan, kita terus dengan penuh sukacita merayakannya dan merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini saya terus mengingatkan kepada kita semua untuk selalu berhati-hati, selalu mawas diri, dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan anggap remeh karena pandemi belum berakhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan kita Tuhan selalu memberkati kita dengan segala kecukupan yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, marilah kita juga tidak lupa untuk mengucap syukur dan untuk memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan persembahan-persembahan kita, kita bisa mentransfernya ke BCA dengan nomor 84300455556 atas nama Mariana, dan juga bisa melalui aplikasi OVO dengan nomor 0812635736 juga atas nama Mariana. Kiranya apa yang kita berikan, apa yang sudah kita persembahkan, Tuhan peduli, dan yakinlah, percayalah, Tuhan pasti akan memberkatinya secara berlimpah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kami ingatkan melalui kantor pusat GMI Wilayah Pengembangan, menghimbau kepada kita semua jemaat GMI Titus untuk ikut peduli dan mendukung kehidupan para hamba Tuhan yang sudah pensiun dengan menyumbang 50.000 per tahun per jemaat. Saya kira tidak berat, ya, hanya 50.000 per tahun. Jadi marilah kita ikut peduli kepada para hamba Tuhan yang sudah pensiun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tidak jemu-jemunya saya terus mengimbau kepada kita untuk mengikuti persekutuan doa setiap hari Selasa malam jam 7.30 melalui channel YouTube. Marilah kita bersekutu bersama, berdoa, memuji Tuhan, dan belajar firman Tuhan bersama. Sehingga terlebih di masa pandemi ini kita akan terus dikuatkan, dihibur, dan dipersatukan. Walaupun di rumah kita masing-masing kita mengikutinya. Dan bagi kita yang memiliki anak-anak dari PG sampai SD, untuk tidak lupa menghimbau mereka mengikuti kegiatan
anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas yang cukup menarik dan juga ada kuis berhadiah. Jadi biarlah anak-anak dari kecil juga sudah mengenal Tuhan, dipimpin Tuhan hingga dewasanya mereka nanti mereka tetap ada di jalan Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kita yang muda-mudi dari tingkat SMA dan yang sudah bekerja. Marilah untuk menghimbau mereka mengikuti kegiatan muda-mudi setiap hari Minggu malam jam 7.15 melalui aplikasi Zoom, Google Meet atau YouTube yang akan dipimpin oleh Cuan Tautea. Juga dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan. Biarlah muda-mudi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, tetapi di masa muda mereka lebih mengenal Tuhan dan mereka tahu apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali saya menghimbau kepada kita untuk selalu taat akan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai corona, dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, dengan memakai masker, face shield, sering cuci tangan, makan makanan bergizi, kemudian ambil waktu untuk olahraga. Dan untuk sementara marilah kita bersabar dan menahan diri untuk tidak terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi Bapak Ibu yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan berpikir bahwa kita terlalu takut dengan virus corona ini. Saya mau katakan kita tidak takut dengan virus corona. Dan juga bukan berarti kita tidak beriman. Kita beriman dengan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ingat, pemerintah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Pemerintah adalah hamba Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi kalau kita melawan aturan yang sudah ditetap pemerintah, itu juga sama artinya kita melawan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan. Selain kita menjaga kesehatan kita sendiri, kita juga menjaga kesehatan sesama kita. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini dan juga warta singkat kepada kita semua. Kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. Happy happy CNY Happy happy you and I 有我陪着你每一分钟都愉快 This year we'll be doing fine Everything will be alright 祝你新年快乐恭喜发财 Wish you happy new year 恭喜发财祝大家新年蒙恩爱主更深